গতকাল ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ছিল। স্বাধীনতার পরে এমন বিবর্ণভাবে আমরা কখনো কোনো স্বাধীনতা দিবস পালিত হতে দেখিনি। বাংলাদেশে কোনো আলোকসজ্জা ছিল না। অধিকাংশ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে, কোনো কুচকাওয়াজ ছিল না। কিন্তু তারপরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে প্রবাসীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে। একটা ছবিতে দেখলাম আর্জেন্টিনার একটা ফুটবল দল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের বাংলাদেশ দূতাবাসের সিডনি কনসুলেট অফিস স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই অনুষ্ঠানে এবার বাঙালি সিডনি প্রবাসীদের বাইরেও উপস্থিত ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের প্রিমিয়ার, মুখ্যমন্ত্রী, লেবার পার্টির নেতা ক্রিস মিন্স এবং নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্য পার্লামেন্টের লিডার অব দ্য অপোজিশন লিবারেল পার্টির নেতা মার্ক স্পিকম্যান। মার্ক স্পিকম্যানের একটি বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ আমার হাতে এসেছে। আমি আপনাদের একটু প্রথমে মার্কের বক্তৃতাটা শোনাই, তারপরে কথা বলছি। MP, leader of the opposition of New South Wales, to address the audience. Here on the traditional land of the Gadigal people, tonight we get to celebrate three things. We get to celebrate Bangladesh, its nationhood, its independence, all it represents. We get to celebrate the strengthening and already strong ties between Australia and Bangladesh. And we get to celebrate the wonderful Bangladeshi diaspora, many of whom are represented here tonight. The 26th of March is a significant milestone in the history of Bangladesh. It's the 54th Independence and National Day, observed annually on this day, commemorating the spirit of freedom, of unity and resilience of the Bangladeshi people. It reminds us of the sacrifices that have been made by those who fought for the nation's independence and reaffirms the commitment to upholding the principles of democracy, justice and equality for all. On the 26th of March 1971, amid growing unrest and escalating violence, Bangladesh's founding father, Sheikh Mujibur Rahman, declared independence on behalf of the Bengali people, sparking the Bangladesh Liberation War. And this marked the beginning of a 9-month struggle for independence. So we celebrate that independence today, but we also celebrate the remarkable transformation of Bangladesh since 1971. And as the Premier touched on, lifting so many people out of poverty, the increase in literacy and education, and extraordinary economic growth, averaging over 6% each year in the last decade. That's one of the fastest growing economies in the world. And Bangladesh is scheduled to graduate from least developed country status next year. We also celebrate the relationship between Australia and Bangladesh. We share interest in having a peaceful, secure and prosperous Indian Ocean region that supports independent, sovereign and resilient nations. Back in 1971, Australia was the 4th country in the world to recognise Bangladeshi independence and the first developed country to do so. And in 2022, we celebrated 50 years of diplomatic relations. And I think the strength of that relationship at the political level is demonstrated tonight by so many MPs here to celebrate Bangladeshi independence from right across the political spectrum. And over the last year, we've seen our bilateral relations shown significant growth and collaboration across various sectors. Last year, the Bangladesh-Australia Ministerial Dialogue underscored our mutual commitment to addressing shared challenges including maritime security, climate change and countering human trafficking. মার্ক কিন্তু এখানে আসার আগে নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ইতিহাস ঘেটে এই বক্তৃতার জন্য কিছুটা প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন এবং এখানে দেখেন তিনি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন
যে গত এক দশকে বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যাপক উন্নতি হয়েছে এবং ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তিনি আরো বলেছেন যে বাংলাদেশ এই সময় নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মিডল ইনকাম কান্ট্রিজের দিকে নাম লিখিয়েছে। সো তিনটে পরপর বিশাল মানে বাংলাদেশের অ্যাচিভমেন্ট। একটা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস তিনি তুলে ধরেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন, এবং দুটি অ্যাচিভমেন্ট শেখ হাসিনার আমলে, যেটি এই ওয়ান অফ দ্য ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং ইকোনমিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হয়েছিল বাংলাদেশ, যেটা এখন রূপকথার মতো শোনায়। এবং এই যে একটা দরিদ্র দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে বাংলাদেশকে নিয়ে যাওয়া, এটাও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে হয়েছিল। মূলত তারই নেতৃত্বের একটা অবদান বলা যায়। এই বক্তৃতাটা তিনি দিয়েছেন কিন্তু নির্মোহভাবে, তাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি যে আপনাকে কি বলতে হবে বা কি বলতে হবে না। কিন্তু এই বক্তৃতা শুনে আমাদের সিডনিতে বেশ কিছু রাজাকার আছে। এই রাজাকার এই পাকি আত্মাগুলো ভীষণ গোস্বা করেছেন। তারা এখন খুঁজছেন কে তাকে নিয়ে এসেছে, কার মাধ্যমে ইনভাইটেড হয়েছেন, এবং পারলে তারা সিডনির কনসাল জেনারেলকে কালকেই বাড়ি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো বাংলাদেশে যতই পাকিস্তানের দালালি করুক ডক্টর ইউনূসগণ, যতই জঙ্গিবাদের চাষাবাদ করুন, সত্য কখনো আটকিয়ে রাখা যায় না। এবং বাংলাদেশের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রা, এর কোনোটি রেখে ঢেকে বা আড়াল করে রাখা যাবে না। সত্যকে সবসময় আড়াল করে রাখা যায় না, তা গতকাল আবার সিডনিতে প্রমাণিত হলো। অনেক মানে গতকাল সিডনি গিয়েছিলাম, দুটো আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছি। আমাদের যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অস্ট্রেলিয়ার সংগঠনগুলো আছে, তারা সেখানে গতকাল আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সেখানে বেশ কিছু মুক্তিযোদ্ধা এসেছিলেন। সব মিলিয়ে সেখানে সবার মনে দেখলাম যে একটা কষ্ট ছিল যে বাংলাদেশ কেন যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে না। কিন্তু সিডনিতে দেখেন ঠিকই একজন বিদেশি, একজন অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ, তিনি কিন্তু ঠিকই সত্যটাকে উদ্ঘাটন করলেন। এটাই সত্যের শক্তি, সত্যকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না।